Shalom. Our YouTube channel, A4bin welcomes you to a new lesson of Hebrew language learning. ഹീബ്രു ഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 23 അധ്യായം 1 വാക്യം വായിക്കുന്നു. യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല. Psalms, chapter 23, verse 1. A psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. מזמור לדודי הוא ראי לא החסר. מזמור לדודי הוא ראי לא החסר. മizമോർ ലദൂദി ഹു റഈ ലോ അഖസർ. ഇനി ഈ വാക്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം. Now, let's look at the details of this verse. ഇംഗ്ലീഷിൽ സങ്കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിഗീതം എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹീബ്രു നാമമാണ് മിസ്മോർ. പാടുക അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം ഉണ്ടാക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള സമർ എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ഹീബ്രു ബൈബിളിൽ മിസ്മോർ എന്നത് വിവിധ ഗാനങ്ങൾ, സ്തുതികൾ, കവിതകൾ എന്നിവയെ പരാമർശിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവയിൽ പലതും സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഗാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോടുള്ള സ്തുതിയോ നന്ദിയോ അപേക്ഷയോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അവർ കഥകൾ പറയുകയോ ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുകയോ ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും നൽകുകയും ചെയ്യാം. സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ 150 മിസ്മോറിം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ തനതായ സ്വഭാവവും സന്ദേശവുമുണ്ട്. ചിലത് ലളിതമായ സ്തുതിഗീതങ്ങളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ സങ്കീർണമായ സാഹിത്യഘടനകളുള്ള സങ്കീർണമായ കവിതകളാണ്. പല മിസ്മോറിമുകളും ഡേവിഡ് രാജാവിനെപ്പോലെയുള്ള പ്രത്യേക വ്യക്തികളാൽ രചിക്കപ്പെട്ടു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി യഹൂദ ആരാധനയിലും ആത്മീയതയിലും മിസ്മോറിം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ സിനഗോഗുകളിലും വീടുകളിലും പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ അവ വിവിധ ശൈലികളിൽ സംഗീതത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മിസ്മോറിമിന്റെ ഈണങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കാലക്രമേണ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിലുടനീളം വ്യത്യസ്തമാണ്, എന്നാൽ അവയുടെ വാക്കുകളും പ്രമേയങ്ങളും ഇന്നും പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. The word mizmor is a Hebrew noun that translates to psalm or song of praise in English. It is derived from the root zamar, which means to sing or to make music. Mizmor is used in the Hebrew Bible to refer to a variety of songs, hymns, and poems, many of which are collected in the Book of Psalms. These songs often express praise, thanksgiving, or supplication to God. They may also tell stories, recount historical events, or offer wisdom and instruction. The Book of Psalms contains 150 mizmorim, each with its own unique character and message. Some are simple songs of praise, while others are complex poems with intricate literary structures. Many mizmorim are attributed to specific individuals, such as King David, but others are anonymous. The mizmorim have played a central role in Jewish worship and spirituality for centuries. They are recited in synagogues and homes, and they have been set to music in a variety of styles. The melodies and interpretations of the mizmorim have varied over time and across different cultures, but their words and themes continue to resonate with people today. The word Yahweh is the Hebrew name for God, as revealed to Moses in the Bible. In Jewish religious practice, the word Yahweh is not pronounced out loud. Instead, the word Adonai and its meaning Lord is substituted during reading. Scholars often transliterate Yahweh as Yahweh. Significance of this name Yahweh is considered the most sacred name of God in Judaism. It represents God's unique and personal relationship with the Israelites. Theological importance is that Yahweh emphasizes God's self-existence and power. It signifies that God is the source of all being and the ultimate authority. In Christianity, Christians generally understand Yahweh to refer to the God of the Bible, the first person in the triune God, the Father, Son, and Holy Spirit. ബൈബിളിൽ മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ എബ്രായ നാമമാണ് യാഹ്വെഹ് എന്ന വാക്ക്. യഹൂദ മത ആചാരങ്ങളിൽ ഈ എന്ന വാക്ക് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിക്കില്ല. പകരം അഡോണൈ, കർത്താവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് വായനയ്ക്കിടയിൽ ഉരുവിടുന്നു. പണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും യാഹ്വെഹ് എന്ന് ലിപ്യന്തരണം ചെയ്യുന്നത് യഹോവ അല്ലെങ്കിൽ യാഹ്വെഹ് എന്നാണ്. ഈ നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം യഹൂദമതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ നാമമായി യാഹ്വെഹ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഇസ്രായേലിയരുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അതുല്യവും വ്യക്തിപരവുമായ ബന്ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം യാഹ്വെഹ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വയം നിലനിൽപ്പിനെയും ശക്തിയെയും ഊന്നിപ്പറയുന്നു എന്നതാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉറവിടവും ആത്യന്തിക അധികാരവും ദൈവമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവെ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ പരാമർശിക്കാൻ യാഹ്വെഹ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ത്രിയേക ദൈവത്തിലെ പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നതിലെ ആദ്യ വ്യക്തിത്വമാണിത്. It is only for beginners. Let's learn how to write the letter Aleph. Start at the top right, with a downward stroke that curves slightly to the left. Then continue down, continue the stroke down, keeping it relatively straight. And at bottom left, complete the stroke in the lower left corner. തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആദ്യമായി അലെഫ് എന്ന അക്ഷരം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം.
മുകളിൽ വലതുവശത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുക, ഇടത്തേക്ക് ചെറുതായി വളയുന്ന താഴേക്കുള്ള സ്ട്രോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് താഴേക്ക് തുടരുക, സ്ട്രോക്ക് താഴേക്ക് തുടരുക, അത് താരതമ്യേന നേരെയാക്കുക. അവസാനം താഴെ ഇടതുവശത്ത് അവസാനിക്കുക, താഴെ ഇടത് മൂലയിൽ സ്ട്രോക്ക് പൂർത്തിയാക്കുക. Thank you for watching our videos. Please like, subscribe, and share videos of this YouTube channel IFOBEN. If videos are helpful for you, please brief in comment box. Have a great time.